Welcome students. Now we will see the next mechanism of respiration, that is the internal respiration. Okay, so you know that the components of the blood, that is RBC and plasma, these are involved in the transport of respiratory gases, and you know that the respiratory gases are carbon dioxide and oxygen. So these respiratory gases, these are transported by RBCs, that is red blood corpuscles, and the plasma, and you know that plasma, that is the liquid part of the blood in which RBCs, WBCs, etc. and the blood proteins are present. Now first of all we will see transport of oxygen and then transport of carbon dioxide. Okay, so here out of the total oxygen, 3% of the oxygen is transported in a dissolved state by the plasma. रक्तामध्ये जो लिक्विड पार्ट आहे प्लाझ्मा, त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन हा डिझॉल्व्ड स्टेटमध्ये असतो, म्हणजे विरघळलेल्या स्वरूपामध्ये असतो. पण किती टक्के? फक्त 3%. ओके, म्हणजे फक्त 3% ऑक्सिजनचा ट्रान्सपोर्ट, म्हणजे त्याची वाहतूक जी आहे ती डिझॉल्व्ड स्टेटमधून होत असते, आणि कशाच्या माध्यमातून? तर प्लाझ्माच्या. ओके, सो 3% ऑफ द ऑक्सिजन इज ट्रान्सपोर्टेड by the plasma. Okay, now remains 97%. Now this 97% of the oxygen, it is bound to hemoglobin. You know that hemoglobin, it is a type of protein actually which is present in the RBC, that is red blood cells. So you know that the red blood cells or red blood corpuscles, they have the hemoglobin, and now this remaining 97% of the oxygen, it is bound with the hemoglobin. In this way it is transported through the RBC. Now see here, the hemoglobin which is present in the RBC, it acts as a respiratory carrier, or respiratory pigment. Okay, because it carries the oxygen actually as well as carbon dioxide also. Hence the hemoglobin is called as respiratory carrier. It carries both the respiratory gases, oxygen as well as the carbon dioxide. Now see here student, hemoglobin has high affinity for oxygen. Affinity म्हणजे आकर्षण आहे. हिमोग्लोबिनला ऑक्सिजन विषयी आकर्षण आहे, म्हणजे हिमोग्लोबिन हा त्वरित ऑक्सिजन बरोबर संयोग पावतो, त्याला म्हटलेलं आहे ॲफिनिटी. ओके, सो हिमोग्लोबिन हॅज हाय ॲफिनिटी फॉर द ऑक्सिजन अँड इट कंबाईन्स विथ द ऑक्सिजन टू फॉर्म द ऑक्सी हिमोग्लोबिन. जेव्हा ऑक्सिजन आणि हिमोग्लोबिन कंबाईन होतात तेव्हा जो तयार होतो त्याला म्हणायचं ऑक्सी हिमोग्लोबिन. Now one molecule of hemoglobin actually it has 4 ferrous ions, they are present in a single molecule of hemoglobin, and each ferrous ion can pick up 1 molecule of oxygen. Okay, आता बघा इथे हिमोग्लोबिन मध्ये 4 आयन्स आहेत ना, आणि 4 आयन्सला प्रत्येकी एक या हिशोबाने 4 ऑक्सिजन मॉलिक्यूलची गरज असते. लक्षात आलं तुम्हाला? अशा प्रकारे हिमोग्लोबिन प्लस 4 ऑक्सिजन मॉलिक्यूल्स. ओके, 4 ऑक्सिजन मॉलिक्यूल्स combined together and there is formation of oxyhemoglobin, that is HB in bracket 4O2, म्हणजे 4 molecules of oxygen combined with the hemoglobin. Okay, so this is called as oxyhemoglobin. No doubt it occurs in the lungs during the purification of the blood. Now see here, then this oxyhemoglobin, in short HbO2, it is ट्रान्सपोर्टेड, त्याची वाहतूक केली जाते, वहन केलं जातं फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज. ओके, फुफ्फुसामध्ये या ठिकाणी ऑक्सिजन रक्तामध्ये मिसळलं गेलं आहे, रक्त प्युअर झालेलं आहे, ऑक्सिजनेटेड झालेलं आहे, आणि नंतर त्या ऑक्सिहिमोग्लोबिनमधला ऑक्सिजन घेऊन जाण्याचं काम ऑक्सिहिमोग्लोबिन करतो, आणि ते ऑक्सिजन नंतर कुठे पाठवलं जातं? टिश्यूजकडे. लक्षात आलं? म्हणजेच ऑक्सिहिमोग्लोबिनचा ट्रान्सपोर्ट होतो फुफ्फुसाकडून शरीरातल्या प्रत्येक पेशीकडे.
ऑक्सिजन देण्यासाठी. समजलं तुम्हाला? सो इन दिस वे ऑक्सी हिमोग्लोबिन इज ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज व्हेअर इट डिसोसिएट्स टू रिलीज द ऑक्सिजन. आता हा HbO2, and no doubt 4 molecules are there, so Hb4O2 you can say. So this HbO2, when it is transported to the tissues, it dissociates म्हणजे काय, हा हिमोग्लोबिन ऑक्सिजन पासून वेगळा होतो किंवा ऑक्सिजन हिमोग्लोबिन पासून वेगळा होतो. थोडक्यात हे दोन मॉलिक्युल्स एकमेकांपासून वेगळे होणे त्याला म्हणायचं डिसोसिएशन. सो सी हिअर HbO2 डिसोसिएट्स टू फॉर्म Hb+4O2 म्हणजे 4 ऑक्सिजन मॉलिक्यूल मुक्त झाले हिमोग्लोबिन पासून, याला म्हणायचं डिसोसिएशन. ओके, सो इन दिस वे नाउ द टिश्यू रिसीव्ह ऑक्सिजन. आता हा पेशींना काय मिळालं, ऑक्सिजन मिळाला. हिमोग्लोबिन पुन्हा काय झाला, हा रिकामा झाला. याने ऑक्सिजन रिलीज केले. कुठे आल्यानंतर, टिश्यूमध्ये आल्यानंतर. म्हणजे लंग्सकडून येताना हिमोग्लोबिन ऑक्सिजन घेऊन आला, टिश्यूमध्ये आल्यानंतर त्याने ऑक्सिजन फ्री केला टिश्यूसाठी. आलं लक्षात? अशा प्रकारे. नाव हिअर द डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन ऑफ हिमोग्लोबिन विथ O2 म्हणजे बघा, जेव्हा हिमोग्लोबिन ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन होतो तेव्हा त्याला आपण सॅच्युरेशन म्हणू शकतो. तर हे जे सॅच्युरेशन आहे याची डिग्री म्हणजे त्याची किती प्रमाणामध्ये ते सॅच्युरेशन आहे असं. दिस सॅच्युरेशन डिपेंड्स ॲक्च्युली अपॉन द ऑक्सिजन टेन्शन. तर ऑक्सिजन टेन्शन म्हणजेच पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन. लक्षात आलं? सो डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन ऑफ Hb with the O2 depends upon the oxygen tension, that is the partial pressure of the oxygen. And here 100% of the saturation is very rare. म्हणजे रेअर म्हणजे क्वचितच आपल्याला 100% सॅच्युरेशन. 100% म्हणजे काय, जेवढे काही हिमोग्लोबिन आहेत सर्व हिमोग्लोबिन ऑक्सिजनशी कंबाईन झालेले आहेत असं क्वचितच आपल्याला बघायला मिळतं. 100% सॅच्युरेशन कधीच आपल्याला त्या ठिकाणी म्हणजे नेहमीच आपल्याला बघायला मिळणार नाही, बिकॉज इट इज रेअर. व्हेन द PPO2, आता कालच्या तासात आपण बघितलं PPO2 काय आहे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन इन द अल्व्हेओलाई इज 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्युरी. असं जेव्हा असेल म्हणजे 100 मिलीमीटर्स ऑफ Hg एवढा PPO2 जर अल्व्हेओलायमध्ये असेल तरच त्यावेळेस काय होतं, सॅच्युरेशन घडतं 95 ते 97%. आलं लक्षात तुम्हाला? बघा आता पुन्हा. व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन इन द अल्व्हेओलाई इज 100 मिलीमीटर्स ऑफ Hg or mercury, then the maximum saturation, that is 95% to 97%. 97 पर्यंतच आहे, 100% क्वचितच आपल्याला बघायला मिळतं. In this way we can say that the degree of saturation decreases with the drop in PPO2. थोडक्यात काय बघा, सॅच्युरेशन ऑफ HbO2 म्हणा किंवा सॅच्युरेशन ऑफ हिमोग्लोबिन विथ ऑक्सिजन म्हणा, one and the same. So this saturation is directly proportional to the PPO2. डायरेक्टली प्रोपोर्शनलचा अर्थ थोडक्यात लक्षात घ्या. सॅच्युरेशन वाढेल जेव्हा PPO2 वाढेल, सॅच्युरेशन कमी होईल जेव्हा PPO2 कमी होईल. म्हणजेच काय, डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन डिक्रीजेस व्हेन देर इज ड्रॉप इन PPO. ड्रॉप म्हणजे कमी होणे. जर पार्शियल प्रेशर ऑक्सिजनचा कमी झाला तर सॅच्युरेशन पण कमी होतो. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन वाढला तर सॅच्युरेशन ऑफ ऑक्सी हिमोग्लोबिन ऑल्सो इन्क्रीजेस. म्हणून मी या ठिकाणी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हा तुम्हाला लक्षात ठेवासाठी सांगितलेला आहे. ओके, नेक्स्ट सी ॲट 30 millimeters of mercury of the partial pressure of oxygen only 50% saturation can be maintained. ते या ठिकाणी बघा, आत्ताच आपण बघितलं, जर 100% PPO2 असेल तर 95 ते 97% सॅच्युरेशन होतं. परंतु जर पार्शियल प्रेशरच कमी आहे, फक्त 30 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्युरी एवढंच पार्शियल प्रेशर जर ऑक्सिजनचं असेल तर फक्त 50% सॅच्युरेशन होतं हिमोग्लोबिनचं. आलं लक्षात तुम्हाला? म्हणजे अशा प्रकारे पार्शियल प्रेशर जर कमी झाला तर सॅच्युरेशन पण कमी होतं. हे रिलेशनशिप आपण लक्षात ठेवायचं आहे. सो दिस रिलेशनशिप बिटवीन द हिअर दिस इज ऑक्सी हिमोग्लोबिन. सो दिस रिलेशनशिप बिटवीन द ऑक्सी हिमोग्लोबिन सॅच्युरेशन
अँड द O2 टेन्शन. आता O2 टेन्शन म्हणजेच लक्षात घ्या PPO2. ओके, इज कॉल्ड ऑक्सिजन डिसोसिएशन कर्व. पुन्हा एकदा बघा, व्हॉट इज ऑक्सिजन डिसोसिएशन कर्व? The relationship between HbO2 saturation and the O2 tension, that is the PPO2, is called as oxygen dissociation curve. This curve is sigmoid curve. आता सिग्मॉइड कर्व साधारण बघा असा यस आकार जर असेल ना, यस आकारामध्ये एखादा कर्व जर आपल्याला ऑप्टेन होत असेल तर त्याला आपण सिग्मॉइड कर्व म्हणतो. दिस कर्व इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राईट साईड. इट शिफ्ट टुवर्ड्स द राईट साईड ड्यू टू द 4 रिझन्स. तर हा जो यस शेप आपल्याला प्राप्त होतो ना, अशा प्रकारचा यस शेप प्राप्त होतो. तर हा इकडे जो तो राईट साईडला नंतर शिफ्ट होतो की नाही, तो 4 कारणामुळे शिफ्ट होतो असं सांगितलेलं आहे. पहिलं कारण आहे इफ देअर इज इन्क्रीज इन हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन. हायड्रोजन आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं तर. दुसरं कारण आहे इफ देअर इज इन्क्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढलं तरीसुद्धा तो राईट साईडला शिफ्ट होतो. तिसरं कारण आहे इफ देअर इज राईज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर वाढलं तरीसुद्धा. चौथं कारण आहे देअर इज इन्क्रीज इन द DPG. द लॉंग फॉर्म ऑफ DPG इज डायफॉस्फोग्लिसरेट विच इज फॉर्म इन द RBC ड्युरिंग द ग्लायकोलायसिस. ग्लायकोलायसिस क्रियेच्या दरम्यान DPG तयार होत असतं RBC मध्ये. त्यावेळेस सुद्धा काय होतं, हा कर्व आहे ना, हा राईट साईडला शिफ्ट होतो. ओके स्टुडंट, नाव आय विल सी यू here. Actually due to these 4 regions, what happens, these 4 regions lowers the affinity of hemoglobin for oxygen. ह्या 4 कारणामुळे काय होतं, ऑक्सिजनची जी काही ॲफिनिटी आहे हिमोग्लोबिन सोबत किंवा हिमोग्लोबिनची जी ॲफिनिटी आहे ती ऑक्सिजन सोबत ती काय होते, कमी होते. ऑक्सिजनची असणारी ॲफिनिटी कमी होते. ओके स्टुडंट, सी we will see the graph 8.7 page number 158. Okay student, see here, this is the curve known as oxyhemoglobin dissociation curve. Okay student, see here, this is the curve. Just now I told you that the curve is somewhat S shaped, somewhat S shaped. Such type of the curve is called as sigmoid curve. Now see here, x-axis, y-axis. Now see here, HB saturation, that is HbO2 saturation, it is taken on this, and here on the x-axis there is oxygen tension, that is a PPO2 in millimeters of mercury. Okay, हा PPO2 आहे आणि हा HbO2 चं saturation आहे. Now see here, when the oxygen PPO2 goes on increasing, the HbO2 saturation also goes on increasing, because these two factors are directly proportional to each other. Now what happens in the body tissue? First of all, when there is low concentration of CO2 in the body tissue, here the HB saturation goes on increasing. ठीक आहे. आता हा जो ग्राफ आहे हा चढता ग्राफ आहे, म्हणजे येथे सॅच्युरेशन वाढत चाललेलं आहे. ओके, दिस सॅच्युरेशन इन्क्रीजेस. सी हियर, वेन लो CO2 there is large increase in the saturation. When there is in the middle state, when there is normal CO2, okay, there is also increase in the saturation. Okay, in this, but what happens when there is high concentration in the body tissues, high concentration is there, what happens, slowly the graph here it shift towards the right side. जसं म्हणजे CO2चं कॉन्सन्ट्रेशन जसं जसं वाढत जातं की नाही, तसं तसं हा ग्राफ काय होत जातो, उजवीकडे सरकायला लागतो. पण जोपर्यंत CO2 कमी आहे तोपर्यंत या ठिकाणी हा स्ट्रेट वर जातो असा. आणि CO2चं प्रमाण वाढायला लागलं की हा काय होतो, शिफ्ट होतो इकडे, उजवीकडे शिफ्ट होतो. यालाच आपण बोहल्स इफेक्ट पण म्हणू शकतो. लक्षात तुम्हाला स्टुडंट. सो दिस इज अबाउट द बॉडी टिश्यूज. and here in the lungs or alveoli, there is, when there is high CO2 concentration, here it shows the low pH. आता जेव्हा CO2चं प्रमाण कमी असतं तेव्हा ॲसिडिक कंडिशन असते त्या टिश्यूमध्ये. ॲसिडिक कंडिशन
हाय पी एच म्हणजे जेव्हा हायड्रोजन आयन जास्त असतात है ना, तर त्यावेळेस त्या ठिकाणी आपण हाय पी एच म्हणू शकतो. ॲक्च्युली हा जो HbO2 आहे ना, इट ॲक्ट्स ॲज अ ॲसिड है ना, म्हणून या ठिकाणी हाय पी एच दिलेला आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट द कर्व, इट इज ऑक्सी हिमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. ओके स्टुडंट, नेक्स्ट पॉईंट. Here now, so we have actually studied this curve. Okay, now we will see what is Bohr's effect. See here student, this is the Bohr effect. So what is Bohr's effect? Okay, now see here student, it is the shift of oxyhemoglobin dissociation curve due to the change in the partial pressure of CO2 in the blood. Bohr's effect काय आहे बघा. Bohr's effect is, it is the shift of oxyhemoglobin dissociation curve. आता आपण बघितलं की नाही, हा जो कर्व आहे, हा कर्व नंतर काय झाला, उजव्या बाजूला शिफ्ट झालेला आहे ना. तर हे जे शिफ्ट होणे आहे हे कशामुळे आहे, ड्यू टू म्हणजे इथं कारण सांगितलेलं आहे. व्हाय देर इज शिफ्टिंग ऑफ दिस कर्व, इट इज ड्यू टू चेंज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द ब्लड. जेव्हा कार्बन डायऑक्साईडचं प्रेशर बदलत जातं ब्लडमध्ये, त्यावेळेस हा कर्व काय होतो, उजवीकडे जातो. आपण बघितलं की आधी CO2चं कॉन्सन्ट्रेशन कसं होतं, लो होतं, नंतर ते नॉर्मल झालं आणि नंतर हाय झालं. हा जो बदल आहे ना, CO2 कॉन्सन्ट्रेशनचा जो बदल आहे, रक्तामध्ये झालेला जो बदल आहे, या बदलामुळे हा कर्व काय होतो, शिफ्ट होतो राईट साईडला. त्यालाच म्हटलेलं आहे बोहर्स इफेक्ट. लक्षात तुम्हाला. सो दिस इज द बोहर्स इफेक्ट. नाउ विल सी व्हॉट इज हल्डेन इफेक्ट. Okay student, now see here, this HbO2, that is the oxyhemoglobin, it functions as a acid actually. Oxyhemoglobin functions as a acid and hence it decreases the pH of the blood. ब्लडचा pH कमी होतो. आता बघा, आपण जेव्हा ॲसिडिक म्हणतो म्हणजे त्या ठिकाणी हायड्रोजन आयन्स असतात. हायड्रोजन आयन्स इन्क्रीज होतात ॲसिडिक मीडियममध्ये आणि त्यामुळे त्याचा pH काय होतो, कमी होतो. आता तुम्हाला हे माहिती आहे की 7 हा नॉर्मल pH माहिती आहे तुम्हाला ना, आणि 7पेक्षा जर pH कमी असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो, ॲसिडिक नेचर. आणि 7पेक्षा जर pH जास्त असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो, अल्कलाईन आहे. तर 7पेक्षा pH कमी होतो जेव्हा ऑक्सिहिमोग्लोबिन रक्तामध्ये असतं, because oxyhemoglobin acts as acid and there is increase in number of hydrogen ions. हायड्रोजन आयनची संख्या या ठिकाणी जास्त झालेली असते. ओके, नाउ सी हिअर, ड्यू टू द increase in number of hydrogen ions HCO3, तर आपण बाय कार्बोनेट, Hला बाय म्हणतो की आपण, बाय कार्बोनेट हे जे आयन्स आहेत ना, दिस बाय कार्बोनेट आयन चेंजेस इनटू H2O अँड कार्बन डायऑक्साईड. HCO3चं रूपांतर होतं, एक वॉटर मॉलिक्यूल तयार होतं आणि एक कार्बन डायऑक्साईडचं मॉलिक्यूल तयार होतं. केव्हा, जेव्हा देअर इज इन्क्रीज इन द हायड्रोजन आयन. सी स्टुडंट, सो HCO3, okay, now it combines with this hydrogen. This bicarbonate ion combines with hydrogen ion and there is formation of water molecule and the carbon dioxide. So this is called as Haldane effect. Okay student, so इथं तुम्हाला क्लू लक्षात ठेवायला सांगते. हाल्डेन इफेक्टमध्ये हा H लक्षात ठेवायचा की ज्या वेळेस हायड्रोजन आयनचं प्रमाण वाढतं है ना ॲसिडिक मीडियममध्ये, त्यावेळेस काय होतं, तो हायड्रोजन बाय कार्बोनेट बरोबर कंबाईन होतो आणि वॉटर मॉलिक्यूल तयार होतं आणि कार्बन डायऑक्साईड वायू जो आहे तो रिलीज होतो. दिस इज कॉल्ड ॲज हाल्डेन इफेक्ट. राईट लक्षात. तर हाल्डेन इफेक्ट आणि बोर इफेक्ट लक्षात ठेवायचा. बोर इफेक्ट म्हणजे शिफ्टिंग ऑफ द कर्व टुवर्ड्स द राईट साईड ड्यू टू द चेंज इन द CO2 PP and the Haldane effect is due to the hydrogen ion concentration. Okay student, now see here next one, what happens actually. See here student, you know that during the inspiration
fresh air containing more amount of oxygen enters into the lungs, that is air enters into the alveolus. What happens at that time? The PPO2, partial pressure of oxygen, increases. It becomes high in the alveoli. म्हणजे ऑक्सिजनचं प्रमाण जास्त झालं की नाही, फ्रेश हवा आतमध्ये आल्यामुळे ऑक्सिजनचं प्रमाण वाढलं, म्हणजेच पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन इट बिकम्स हाय. And the partial pressure of CO2, that is carbon dioxide, it decreases, म्हणजे इट बिकम्स लो. जेव्हा ऑक्सिजनचं प्रमाण जास्त असतं ॲटोमॅटिकली कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण कमीच असतं त्यावेळेस अल्व्हिओलसमध्ये. लक्षात आलं तुम्हाला? सो ही कंडिशन असेल त्यावेळेस काय होतं, जो हिमोग्लोबिन आहे ब्लडमध्ये, ब्लड कॅपिलरीजमध्ये, दॅट हिमोग्लोबिन नाऊ कंबाईन्स विथ ऑक्सिजन. इथं ऑक्सिजन जास्त झाला की नाही, म्हणून ह्या अल्व्हिओलाभोवती आपण बघितलं की याच्याभोवती नेटवर्क आहे की नाही ब्लड कॅपिलरीजचं, तर त्या ब्लड कॅपिलरीजमध्ये असलेला हिमोग्लोबिन हा ऑक्सिजन त्याच्यात डिफ्यूज होतो आणि हिमोग्लोबिन कंबाईन्स विथ ऑक्सिजन, देर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हिमोग्लोबिन. लक्षात आलं तुम्हाला? म्हणजे जेव्हा ऑक्सिजनचं प्रमाण जास्त असेल त्यावेळेस हिमोग्लोबिन तो ऑक्सिजन घेतो आणि ऑक्सी हिमोग्लोबिन तयार होतं. तर ते ऑक्सी हिमोग्लोबिन कुठे तयार झालं? आता ब्लड कॅपिलरीजमध्ये, की ज्याचं नेटवर्क हे अल्व्हिओलाच्या भोवती आहे. लक्षात आलं तुम्हाला? आणि जेव्हा ही टिश्यू आहे, समजा टिश्यू आहे किंवा एक सेल आहे, तर या सेलमध्ये जेव्हा ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी झालेलं आहे ना, म्हणजे व्हेन देअर इज लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन इन द सेल. आता ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी आहे, म्हणजेच कशाचं प्रमाण जास्त झालं? कार्बन डायऑक्साईडचं. You know that during the process of metabolism CO2 is released in the tissue cells. Okay, now the partial pressure of carbon dioxide increases, it becomes high in the tissue cell. Okay, आणि अशा कंडिशनमध्ये काय होतं, this HbO2 now which is present now in the blood capillaries, which comes from the, this oxygen comes from the alveolus actually. Now this HbO2 oxyhemoglobin it dissociates. पण याचे दोन भाग होणे, याला डिसोसिएशन म्हणायचं, लक्षात ठेवायचं. HbO2 डिसोसिएट्स इंटू Hb प्लस O2. आता HbO2 ने ऑक्सिजन रिलीज केला. हा जो ऑक्सिजन आहे रिलीज केलेला, now this oxygen it is taken into the tissue cell. मग टिश्यू सेलला ऑक्सिजन अवेलेबल झाला, म्हणजे ही जी O2ची पातळी कमी झाली होती की नाही, आता ही O2ची पातळी वाढायला लागेल, म्हणजे पेशीला आता ऑक्सिजन मिळाला. मग पेशीला ऑक्सिजन देणारा कोण आहे? हिमोग्लोबिन आहे. आलं लक्षात मला? या हिमोग्लोबिननी हा ऑक्सिजन इथे दिलेला आहे आणि हा हिमोग्लोबिन ऑक्सिजन कुठून आणलेला आहे? या ठिकाणी श्वसन क्रियेपासून, इन्स्पिरेशनमध्ये जो अल्व्हिओलसमध्ये आला होता ना ऑक्सिजन, तो ऑक्सिजन यांनी घेतला आणि तो कोणाला आणून दिला? टिश्यूला आणून दिला. आलं लक्षात? तर अशा प्रकारे ही क्रिया पूर्ण त्या ठिकाणी घडत असते ड्युरिंग द ट्रान्सपोर्ट ऑफ ऑक्सिजन. सो इन दिस वे ऑल द बॉडी सेल्स और बॉडी टिश्यूज दे गेट द ऑक्सिजन. नाउ विल सी अबाउट द ट्रान्सपोर्ट ऑफ कार्बन डायऑक्साइड. सी हियर स्टूडेंट, कार्बन डायऑक्साइड इज ट्रान्सपोर्टेड actually by three ways: by plasma, by bicarbonates and by RBC, or you can say by hemoglobin. So first of all we will see about the CO2. This CO2, that is carbon dioxide, is readily soluble in water. पाण्यामध्ये हा लवकरच विरघळणारा असा गॅस आहे and it is transported by the RBCs and the plasma in three different forms. The first form is by the plasma in the solution form. Solution form म्हणजे हा CO2 पाण्यामध्ये विरघळतो आणि किती टक्के कार्बन डायऑक्साईडची ट्रान्सपोर्ट होते? ओनली 7%. सो ओनली 7% ऑफ द कार्बन डायऑक्साईड इज ट्रान्सपोर्टेड इन द डिझॉल्व्ड फॉर्म ॲज अ कार्बोनिक ॲसिड. Okay student, now see here, this carbonic acid actually it is unstable, it breaks down into carbon dioxide and the water. See here student, this is the reaction. This CO2 it gets dissolved in water and there is formation of carbonic acid H2CO3. This is the carbonic acid. See here, this is the reversible reaction. रिव्हर्सिबल म्हणजे बघा, आता हा जो एरो हा काय सांगतो आपल्याला? CO2 फ्युजेस विथ वॉटर, देर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक ॲसिड, बट कार्बोनिक ॲसिड अगेन डिसोसिएट्स इंटू CO2 अँड वॉटर. पुन्हा तो CO2 मुक्त करू शकतो. ओके, सो दिस इज अबाउट द ट्रान्सपोर्ट बाय प्लाझ्मा. नाव सेकंड वन,
ट्रान्सपोर्ट बाय बायकार्बोनेट आयन्स. सी हिअर 70% म्हणजे जास्तीत जास्त कार्बन डायऑक्साईडची वाहतूक कोणाच्याद्वारे केली जाते? बायकार्बोनेटच्या द्वारे. ओके, सो 70% ऑफ द कार्बन डायऑक्साईड इज रिलीज्ड बाय द टिश्यू सेल्स अँड डिफ्युजेस इनटू द प्लाझ्मा. ओके, म्हणजे टिश्यूमधून कार्बन डायऑक्साईड रिलीज होतो आणि कशात प्रवेश करतो? प्लाझ्मामध्ये. दॅट इज द लिक्विड ऑफ द ब्लड. जो लिक्विड आहे ना ब्लडमध्ये तो प्लाझ्मा आहे. अँड देन फ्रॉम द प्लाझ्मा दॅट CO2 एंटर्स इनटू द RBC. प्लाझ्मामध्ये RBC आहेत, म्हणजे पेशीमधून आधी CO2 प्लाझ्मामध्ये जातो लिक्विडमध्ये आणि मग त्या प्लाझ्मामधून RBCमध्ये प्रवेश करतो. इन द RBCs नाउ दिस CO2 कंबाइन्स विथ वॉटर. ओके, नाउ during this combination actually it requires an enzyme, and that enzyme is carbonic anhydrase enzyme. In short it is written as CA. Okay, so carbonic anhydrase enzyme is required to combine the CO2 with the water. So thus carbonic acid is formed. Now this carbonic anhydrase enzyme it is found in the RBC. हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अँड नॉट इन द प्लाझ्मा. प्लाझ्मामध्ये हा एन्झाईम नसतो. हा एन्झाईम फक्त कुठे आढळतो आपल्याला? रेड ब्लड कॉर्पस्कसमध्ये आढळतो. ओके, नाव द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक ॲसिड इनसाइड द RBC इट इज व्हेरी हाय. आता कोणाच्या तुलनेत हाय आहे? दॅन द प्लाझ्मा. प्लाझ्मामध्ये सुद्धा CO2 आपण इथे बघितलं की नाही, प्लाझ्मामध्ये सुद्धा CO2 आणि वॉटर एकत्र येऊन कार्बोनिक ॲसिड तयार होतो. याचं प्रमाण खूप कमी आहे. फक्त 7% कार्बन डायऑक्साईड असा फ्यूज होतो आपण बघितलं. परंतु याच्यामध्ये RBCमध्ये मात्र हा रेट जास्त आहे. RBCमध्ये 70% कार्बन डायऑक्साईड जो आहे तो पाण्याबरोबर फ्यूज होतो. ओके, इन प्रेझेन्स ऑफ द एन्झाईम दॅट इज कार्बोनिक अनहायड्रेज एन्झाईम. हे नाव लक्षात ठेवायचं एन्झाईमचं. CA म्हणजे कार्बोनिक अनहायड्रेज एन्झाईम. ओके स्टुडंट, नाव कार्बोनिक ॲसिड बिंग अनस्टेबल. तर मी तुम्हाला सांगितलं अनस्टेबल आहे. इमिडिएटली डिसोसिएट्स इनटू बायकार्बोनेट अँड द हायड्रोजन आयन. ओके, नो डाऊट इन प्रेझेन्स ऑफ दिस एन्झाईम दॅट इज कार्बोनिक अनहायड्रेज एन्झाईम. नाव दिस बायकार्बोनेट ॲक्युम्युलेट्स. ॲक्युम्युलेट म्हणजे गोळा होणे, जमा होणे, संग्रहित होणे. कुठे जमा झाला तो? इनसाइड द RBC. आता बघा सुरुवातीची रिॲक्शन काय झाली? CO2 पाण्यामध्ये विरघळला. इन प्रेझेन्स ऑफ कार्बोनिक अनहायड्रेज कार्बोनिक ॲसिड तयार झालं. कार्बोनिक ॲसिड पुन्हा त्याच एन्झाईमच्या प्रेझेन्सीमध्ये डिसोसिएट झाला. कशामध्ये? हायड्रोजन आहे. आता हे H2 म्हणजे 2 हायड्रोजन आहेत ना. एक हायड्रोजन आयन वेगळा झाला आणि हा एक हायड्रोजन या CO3शी फ्यूज झाला आणि बायकार्बोनेट तयार झाला. लक्षात आलं तुम्हाला? अशा प्रकारे H2CO3 undergoes dissociation to form hydrogen ions and the bicarbonate ions no doubt inside the RBC. आता RBCमध्ये हा तयार झालेला आहे बायकार्बोनेट. Now next point, this bicarbonate now it moves out of the RBC. आता इथे बघितलं ना, आता आपण इथं एकाच मॉलिक्यूलची रिॲक्शन पाहिली. कार्बोनेट अनेक मॉलिक्यूल्स असतील नाही, प्रत्येक मॉलिक्यूल काय होईल? डिसोसिएट होईल. म्हणजे इथं कशाची संख्या वाढून गेली? बायकार्बोनेट. तर बायकार्बोनेट्स अनेक बायकार्बोनेट्स ॲक्युम्युलेट झाले RBCमध्ये. मग ते जास्त झालेले बाहेर येतील की नाही RBCमधून? लक्षात आलं तुम्हाला? म्हणून दीज बायकार्बोनेट्स मूव्ज आउट ऑफ द RBC. लक्षात घ्या, RBCमधून ते बाहेर आले. नाव धिस ब्रिंग्स अबाउट इम्बॅलन्स ऑफ द चार्ज इनसाइड द RBC. आता काय झालं बघा, हा सिम्बॉलिक स्ट्रक्चर. समजा हा RBC आहे. या RBCमध्ये अनेक बायकार्बोनेट्स आहेत. तर ते बायकार्बोनेट्स बाहेर आले. बायकार्बोनेट निगेटिव्ह चार्ज आहे की नाही, म्हणजे या RBCमध्ये निगेटिव्ह चार्ज कमी झाले ना, म्हणजे इथे इम्बॅलन्स तयार झाला. RBCमध्ये इम्बॅलन्स तयार झाला. मग हा इम्बॅलन्स काय करायचा आहे? या ठिकाणी आपल्याला पुन्हा त्या ठिकाणी बॅलन्स करायचं आहे. सो व्हेन दिस HCO3 that is bicarbonate moves out of the RBC, it brings about the imbalance of the charge inside the RBCs and to maintain the ionic balance. आता आपल्या आयनचा बॅलन्स करायचं, प्लस आणि मायनस आयन्स आहे ना, त्यांना समान
पातळीत आपल्याला आणायचं आहे. सो फॉर दॅट आयोनिक बॅलन्स बिटवीन द RBC अँड द प्लाझ्मा. आता RBC आणि त्याच्या बाहेर जो लिक्विड आहे तो प्लाझ्मा, दोघांमध्ये समान बॅलन्स करायचा आहे आपल्याला. त्यासाठी काय होतं मग, जी क्लोराईड आयन्स आहे ना, Cl- हा जो आहे ना क्लोराईड आयन्स डिफ्युजेस इन टू द RBC. म्हणजे थोडक्यात बघा, हां, एक HCO3 बाहेर गेला, एक मायनस चार्ज कमी झाला, त्याच्या बदल्यामध्ये एक क्लोरीनचा आयन Cl आयन आतमध्ये आला, झाला बॅलन्स. एक मायनस बाहेर गेला, एक मायनस आतमध्ये आला. अशा प्रकारे Cl- म्हणजे हा क्लोरीनचा क्लोराईडचा जो आयन आहे हा आयन डिफ्यूज होतो. सो इन दिस वे द क्लोराईड आयन्स डिफ्युजेस इन टू द RBCs. धिस मूवमेंट ऑफ द क्लोराईड आयन्स इज नोन ॲज क्लोराईड शिफ्ट. क्लोराईड शिफ्ट होणे, कुठून शिफ्ट झाला तुमच्या लक्षात आलं. आता बाहेर प्लाझ्मा आहे, RBCच्या बाहेर प्लाझ्मा आहे, प्लाझ्मामधून क्लोराईड शिफ्ट झाला RBCमध्ये, लक्षात आलं तुम्हाला. त्याला म्हणायचं क्लोराईड शिफ्ट ऑर हॅम्बर्गर्स फिनॉमिनन. समजलं का, हॅम्बर्गर्स फिनॉमिनन. म्हणजे लक्षात घ्या, इथे उलटी क्रिया कशी होते, बायकार्बोनेट RBC मधून प्लाझ्मामध्ये जातो, लक्षात आलं. बायकार्बोनेट RBC मधून प्लाझ्मामध्ये जातो आणि क्लोराईड आयन प्लाझ्मामधून RBC मध्ये जातो. याच प्रक्रियेला काय म्हणायचं, क्लोराईड शिफ्ट ऑर हॅम्बर्गर्स फिनॉमिनन. ओके स्टुडंट, नाव दिस बायकार्बोनेट नाव combines with, yes, first of all it comes into the plasma. Just now I had told you that it comes into the plasma and then it joins either with sodium ion or potassium ion. तुम्हाला माहिती आहे हा मायनस चार्ज हा प्लस बरोबर नेहमी काय होत असतो, जॉईन होत असतो. हां, सो देर इज फॉर्मेशन ऑफ आयदर सोडियम बायकार्बोनेट और पोटॅशियम बायकार्बोनेट. कशासाठी, टू मेंटेन द pH ऑफ द ब्लड. ओके, नाउ सी हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस. बायकार्बोनेट प्लस सोडियम आयन बरोबर NaHCO3. हा Na फक्त इथे जोडला गेला Hच्या मागे, किंवा HCO3 प्लस पोटॅशियम आयन, पोटॅशियम बायकार्बोनेट प्लस पोटॅशियम बायकार्बोनेट तयार झाले. हां, तर ही क्रिया होते प्लाझ्मामध्ये, म्हणजे प्लाझ्मामध्ये बायकार्बोनेट्स तयार झाले. ओके, नाव नेक्स्ट. आता हा झाला बायकार्बोनेट जॉईन झाला. आता बघा हा बायकार्बोनेट कुठून आला, पुन्हा एकदा बघा, हा आहे ना H2CO3, हा जो कार्बोनिक ॲसिड डिसोसिएट झाला होता की नाही HCO3 आणि H मध्ये, तर या HCO3चं बघितलं आपण, हा सोडियम बरोबर किंवा पोटॅशियम बरोबर फ्यूज झाला. पण या हायड्रोजन आयनचं काय होतं हे आपल्याला पाहायचं. आता हा जो हायड्रोजन आयन आहे हे लक्षात घ्या, कार्बोनिक ॲसिडचा हा हायड्रोजन आयन हा इकडे आला पाहता. नाव this hydrogen ion is taken up by the protein hemoglobin. See here, hemoglobin is a type of protein. Okay, now hemoglobin combines with hydrogen ion and there is formation of HHB. समजलं ना, HHB, that is reduced hemoglobin. तुम्हाला माहिती, addition of hydrogen is called as reduction. Okay, so there is reduction of the hemoglobin, HHB. At the level of the lungs, in response to low partial pressure of carbon dioxide of the alveolar air, now hydrogen ions and bicarbonate ions, they recombine to form the carbonic acid under the influence of, no doubt, this enzyme, that is carbonic anhydrase enzyme, and yields the carbon dioxide and water. कशी रिॲक्शन होते बा, पुन्हा एकदा. आता बघा, ॲट द लेव्हल ऑफ लंग्स, लंग्समध्ये ही क्रिया घडते जेव्हा कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण लो असतं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जेव्हा डिक्रीज होतो अल्व्हिओलार एअरमध्ये, त्यावेळेस काय होतं, हायड्रोजन आयन्स अगेन they recombine with the bicarbonate, no doubt in presence of this enzyme carbonic anhydrase, and carbonic acid is formed. Now this carbonic acid again under the influence of this enzyme dissociates to release carbon dioxide, and again water is also formed. Okay student, so all these reactions they takes place at the level of the lungs and thus CO2 is released.
Now the last part, that is the transport of the carbon dioxide by the RBCs. So 23% of the carbon dioxide actually it is transported by red blood corpuscles, and this CO2 binds with the amino group of the hemoglobin and it forms a loosely bound compound known as कार्ब अमायनो हिमोग्लोबिन. बघा जसा ऑक्सिजन हिमोग्लोबिन एकत्र येतात तेव्हा ऑक्सी हिमोग्लोबिन तयार होतो, तसाच कार्बन डायऑक्साईड बरोबर सुद्धा हिमोग्लोबिन जो आहे तो फ्यूज होतो. नंतर कार्बन डायऑक्साईड आहे ना हिमोग्लोबिनच्या अमायनो ग्रुप बरोबर कंबाईन होतो, बाइंड होतो, अँड देर इज फॉर्मेशन ऑफ द कंपाऊंड नोन ॲज carb amino hemoglobin, and this molecule readily decomposes in the region where the partial pressure of carbon dioxide is low. आता पार्शियल प्रेशर कमी कुठे आहे तर अल्व्हिओलार रिजनमध्ये. ज्यावेळेस अल्व्हिओलार रिजनमध्ये CO2चं प्रमाण कमी होतं, ओके, त्यावेळेस काय होतं मग इट रिलीजेस द कार्बन डायऑक्साईड. मग Hb प्लस CO2 फर्स्ट ऑफ ऑल इट फॉर्म्स carb amino hemoglobin, and again see this reverse arrow shows that this carb amino hemoglobin again dissociates, again decomposes to release the carbon dioxide. Thus the carbon dioxide is released in the alveolar region. आणि तुम्हाला माहिती आहे उच्छ्वास म्हणजे जेव्हा एक्सपिरेशन करतो की नाही आपण, तर आपल्या शरीरातला CO2 पुन्हा शरीराच्या बाहेर टाकला जातो ना ड्युरिंग एक्सपिरेशन. अशा प्रकारे अल्व्हिओलायमध्ये CO2 मुक्त होतो आणि मग तो शरीराच्या बाहेर टाकला जातो. अशा प्रकारे कार्बन डायऑक्साईडचं 3 मार्गाने जे आहे ते ट्रान्सपोर्ट केलं जातं. ओके स्टुडंट, हिअर वी कंप्लीट द ट्रान्सपोर्ट ऑफ O2 अँड CO2. इन द नेक्स्ट पिरियड वी विल सी अबाउट द सेल्युलर रेस्पिरेशन. ओके स्टुडंट, टिल देन गुड बाय.